आसन्तु शुणिबा ओडिशार एक प्रचलित कहानी बुढ़ी असुरुणी और चारि संगात कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा, कथन प्रदीप मल्लिक। राजा पुओ, मंत्री पुओ, साधव पुओ, कटुआल पुओ चारि संगात। चारिही जाक बाहरी पड़िले विदेश करी। घोड़ाशालू बाछि बाछि चारिटी घोड़ा नेले। पागपटुका बांधी टंका टकर किछि धरिले ओ बाहरी पड़िले। उदुउदिया खरा बेले जाऊ जाऊ एक नईकूल पहुँचिले। सेठारे गाधुआ पाधुआ कले। कहिले एइठी रंधाबड़ा करिबा, छाई लेउटिलारू आमे राहा धरिबा। राजा पुओ को पठेइले ओ कहिले आरपारी रे घर दिसुची, सेउठू निआ आनिले चुली रे कुहुला पकेइबा। राजा पुओ निआ आनिबाकू गला। दूर रे दिसुथिबा सेई कुड़िया पाखरे जाई पहुँचिला। से देखिला बेलकू एक बुढ़ी असुरुणी ता गोड़ दीटाकू चुली रे पुरेई देइछि। मुंड मुकुला, मुह जाको माछि भण भण बेढ़ुचंती। चुली उपरे विराट एक हांडी बसेई देई बसिछि। राजा पुओ मागिला, बुढ़ी माउसी निआ टिकिए देई पारिबू? बुढ़ी कहिला, अरे पुओ मो बल बस तो गलानी, मो आखि की दुसु नहीं। चुली मुंड को आसी निआ टिकिए नेई जा। राजा पुओ चुली मुंडरे निआ आनिबाकू नई पड़िबारू बुढ़ी असुरुणी कौन कला ना ता बेको मुंडा को धरी पछआड़े गात थाए जे से गातरे मारिदेला। राजा पुओ अणआयत होई रहिला। तिनी संगात रजा पुओ को चाही चाही दी तीनी घड़ी बीती गलारू साधव पुओ गला ओ जाई सेई बुढ़ी पाखरे पहुँचिला। बुढ़ी भी ताकू सेमिति कहिला। साधव पुओ निआ आनिबाकू गलारू ताकू से ता गातरे मारिदेला। पहरे गला। दी संगात न लेउटिलारू कटुआल पुओ गला। ताकू सेमिति बुढ़ी असुरुणी ता गातरे पुरेइला। से गात मुहरे पटा पकई ता उपरे शिल चकी मड़ेई देई थाए। संध्या बुड़िलारू असुरुणी गला चरिबाकू। मंत्री पुओ तिनी संगातकू चाही चाही बेल बुड़िला। शेषकू मंत्री पुओ जाई पहुँचिला सेइठी। जाई देखिला बेलकू असुरुणी चरिबाकू बाहरी गलानी। मंत्री पुओ से घर भितरकू पशिगला बेलकू से घर सारा मनीष मुंडर माल सबू टंगा होईछि। मंत्री पुओ को देखी से मुंड सबू ठो ठो होई हसी उठिले। से चाहिला बेलकू मुंड जाक कहिले, अरे पला पला, जीवन नहीं शीघ्र एठू पला। मंत्री पुओ पचारिला, कथा कौन? मुंड जाक कहिले, आज तीन जन निआ मागी आसीथिले जे असुरुणी बुढ़ी ताकू मोड़ी माड़ी एई गातरे पुरेइछि। जो दिन किछि न मिलिबा से दिन याकू गोटी गोटी करी खाइबो। मुंड जाक आम पाखरे टांगी दब। मंत्री पुओ सतकू सत शिल चकी उठेई पटा खंडिक काढ़ी देलारू तीनी संगात जाक झाड़ी झुड़ी हेई गातुरू उठिले। चारि जन जाक जाई घोड़ारे बसिले। यहाँ परे घोड़ा छोटेई समस्ते बहु दूर को चलीगले। इमिति जाउथांती तहियार दिन एक ठाकुराणी को मंडप पाखरे पहुँचिला बेलकू संध्या होईगला। घोड़ा को गछ मूले बांधी देई शोइले। पचरा पचरी हेले, ये तो परदेश, रातिरे हुसियार थिबा। एठारे खंट कि चोर कि टस्कर रातिरे आमको लुटी करी नब। चारि संगात जाक राति चारि पहर पाली करी जगी बसिबे। जणे चेइले आउ तिनिहे शोइबे। पहिली पहर राजा पुओर पाली पड़िला। से जगी थाए। ठाकुराणी बाहरिले, कहिले, अरे आड़ेई जा, मु जीवी। राजा पुओ कहिला, मु आड़ेई हेबी नहीं, जीवु जेबे तू आर बाटे बुली करी जा। ठाकुराणी पाख गछुरू धड़ा फूलटीए छिंडेइले। से फूलटी को फुंकी देलारू से मंडप उपरे सगड़े कि दी सगड़े हाड़ गदा होईगला। से हाड़ गुड़िक मनकू मन खंजी खांजी होईगला। से फूलटी सेइठी पड़ी थाए। ठाकुराणी उभेई गले। राजा पुओ से धड़ा फूलटी को पाइला ओ पाखरे रखिला।
ଆଉ ପହରକୁ ସାଧବ ପୁଅକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା। ରାଜା ପୁଅ ଶୋଇଲା। ପୁଣି ସେମିତି ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରିଲେ ଓ ସାଧବ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେ। ସାଧବ ପୁଅ କହିଲା, ତୁ ଆର ବାଟେ ବୁଲିକରି ଯାଉନାହୁଁ। ଠାକୁରାଣୀ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଗଛରୁ ନାଲି ଫୁଲଟିଏ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ। ଫୁଲଟି ଫୁଙ୍କି ଦେଲାରୁ ସେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ସବୁ ଗଦା ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଗଲା। ଫୁଲଟି ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠାକୁରାଣୀ ଉଭେଇ ଗଲାରୁ ସାଧବ ପୁଅ ଫୁଲଟିକୁ ଗୋଟେଇ ରଖିଲା। ତହିଁଆର ପହରକୁ କଟୁଆଳ ପୁଅକୁ ଜଗିବାକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ଓ ସେ ଶୋଇଲା। କଟୁଆଳ ପୁଅ ଜଗିଛି, ସେଇମିତି ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ଉଭା ହେଲାରୁ ଇଏ ଆଉ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଠାକୁରାଣୀ ସେ ଗଛରୁ କଳା ଫୁଲଟିଏ ଆଣିଲେ। ଫୁଙ୍କି ଦେଲାରୁ ସେଇ ସବୁ ହାଡ଼ର ମାଉଁସ ଉପରେ ଚମଡ଼ା ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ସାଧବ ପୁଅ ଫୁଲଟିକୁ ରଖିଲା। ସବାଶେଷ ପହରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଜଗିଥାଏ। ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ପାଖେଇ ଯା, ମୁଁ ଯିବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା, ଆର ବାଟେ ବୁଲିଯା। ଠାକୁରାଣୀ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଇ ଗଛରୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲଟିଏ ଛିଣ୍ଡାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତିନି ସଙ୍ଗାତକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା। ଯେମିତି ଠାକୁରାଣୀ ସେ ଫୁଲକୁ ମଡ଼ା ଉପରେ ପକେଇ ଦେଲେ, ସେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେ ଫୁଲକୁ ଝଟ ଗୋଟେଇ ନେଲା। ସେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଚମ ଲଗା ମଣିଷଟା ଗୋଟାଏ ତାଳ ଗଛ ଉଞ୍ଚ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଗୋଡ଼ାଏ ଚାରିଙ୍କି। ସେ ଅସୁର ଆଦେଶ ପାଇ ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଲା। ଘୋଡ଼ା ଫଡ଼ା ଚଢ଼ିବାକୁ ତର କାହିଁ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଛିନ୍ ଛତ୍ର ହେଇ ଏକାମୁହେଁକେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ, ଆଉ ତିନି ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ପଳେଇଲେ। ରାତି ଯେମିତି ଫସର ଫାଟିଗଲା, ଏ ଅସୁର ଉଭେଇ ଗଲା। ଇଏ ଚାରିହେଁ ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି, ପଛକୁ ଅନେଇବାକୁ ତର ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅସୁର ଫସୁର କେହି ନାହିଁ। ତିନି ସଙ୍ଗାତ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ରାଜା ପୁଅ ନାହିଁ। ରାଜା ପୁଅ ବି ଦେଖିଲା ତିନି ସଙ୍ଗାତ ନାହାନ୍ତି। ଯେଝା କରମକୁ ଆଦରି ଗଲେ। ଇଏ ତିନିହେଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚାରି ଖଣ୍ଡି ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣନ୍ତି, ତିନି ଖଣ୍ଡି ଘଷନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଏ ପାଣିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଚାରି ପତର ଭାତ ବାଢ଼ନ୍ତି, ତିନି ପତର ଖାଆନ୍ତି, ପତରକ ଭାତ କୁଆ କୁକୁରକୁ ଦିଅନ୍ତି। ବିଚାରା ବିଚାରି ହୁଅନ୍ତି। ସଙ୍ଗାତ ତ ଗଲାଣି, ଆଉ ସତେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ଦେଖିବା। ସାଧବ ପୁଅ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ହାଡ଼ତକ ମିଳନ୍ତା କି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମାଉଁସ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କଟୁଆଳ ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଚମଛୁଆଣି କରିଦିଅନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସଙ୍ଗାତକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଏଣେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ରାଜା ପୁଅ ତ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ବନସ୍ଥ ପଡ଼ିଲା ଯେ, ସେ ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନଅର। ରଜା ପୁଅ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେ ନଅର ଭିତର ସୁନସାନ, ମାଛିଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଉଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ଦି ତିନି ଖଞ୍ଜା ଡେଇଁଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଖରା ପଡ଼ିଲା। ରୂପାର କାନ୍ଥ, ସୁନାର ଚାଳ ହେଇଛି। ହୀରା ନୀଳା ମୋତିମାଣିକର ପଞ୍ଜର ଲାଗିଛି। ଘର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର 16 ବୟସୀ କନ୍ୟାଟିଏ ଶୋଇଛି। ରାଜା ପୁଅକୁ ଦେଖି ପକାଇଲାରୁ ଭୋକିନି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। କହିଲା, ଆହା, ତମେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଲ? ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଆସି ତୁମକୁ ଏଇକ୍ଷଣି ଖାଇଯିବ। ରଜା ପୁଅ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କେମିତି ଏଠି ରହିଛ? ଝିଅଟି କହିଲା, ମୁଁ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଚୋରେଇ ଆଣିଥିଲା। ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତା ମନ ହେଲା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ମୋତେ ଏଠାରେ ରଖିଛି। ସେ ଚରିବାକୁ ଯାଇଛି। ଲେଉଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟାକ୍ କିନା ଗିଳିଦେବ। ଏମିତି ସବୁ କହି ରାଜା ପୁଅକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଲା। ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ିଲା, ସେମିତି ରାଜା ପୁଅକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ଯେ ରାଜା ପୁଅ ମାଛିଟିଏ ହୋଇଗଲା। ସେ ମାଛିଟିକୁ ଓରା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲା। କହିଲା, ଯେମିତି ଅସୁରୁଣୀ ଚରିବାକୁ ଯିବ, ମୁଁ ପୁଣି ତୁମକୁ ମଣିଷ କରିଦେବି ଯେ। ରାଜା ପୁଅ ମାଛିଟି ହୋଇଥାଏ। ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଚରି ବୁଲି ଅଇଲା। ଘର ଯାକ ଶୁଙ୍ଘିଲା। କହିଲା, ହୋଇଲ ଝିଅ, ମାଉଁ ମାଉଁ ମଣିଷ ମାଂସ ଟିକିଏ ଖାଉଁ।
ଝିଅ କହିଲା, ଖାଇବୁ ଯେବେ ମତେ ଖା, ମୁଁ କୋଉଠୁ ମଣିଷ ମାଂସ ପାଇବି? ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା, କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି? କ'ଣ ବାସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ ସେମିତି କହିଲି ନା? ଝିଅ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ହଳଦୀ ଚୁଆ ବୋଳି ହେଇଥିଲି ଯେ ତତେ ମା ବାସିଲା। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ 5-7 ହାଣ୍ଡି ଭାତ 10 କଂସା ତିଅଣ କୁଢ଼େଇ ଦେଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ ସେତକ ସାଲୁବାଲୁ କରି ଗେଫିଦେଲା। ଯାଇ ମଝି ଅଗଣାରେ ଚିତ୍ପଟା ହେଇ ଶୋଇଗଲା। ଝିଅ କହିଲା, ମାଲୋ, ତୁ ଗୋଡ଼ ଟିକିଏ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା କହି ତା ଗୋଡ଼ ଘଷିବାକୁ ଗଲା। ଗୋଡ଼ ଘଷୁଥାଏ ତା ଆଖିରୁ ଟୋପାଏ ଲୁହ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ ସେ ଟୋପାକ ଚାଟି ଦେଇ କହିଲା, ହୋଇଲ ଝିଅ, ତୋର କୋଉ କଥା ଉଣା ଅଛି ଯେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଝିଅ କହିଲା, ତୋ ପରି ମୁଁ ଆଉ ମାଟିଏ କାହୁଁ ପାଇବି? ମୁଁ ବିଚାରୁଥିଲି ତୁ ତ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣି। ତୁ ଆଖି ବୁଜିଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ମୋ କପାଳରେ କେତେ ହୀନତା ଅଛି, ମୋ ମନ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ତୁ ମଲା ବାସି ଦିନ ମୁଁ ମରିବି। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା। କହିଲା, ଏଇ କଥା ଲାଗି ତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛୁ? ଆମେ ଅସୁର ଜାତି ପରା, ଅମର ଲଡ଼ୁ ଖାଇଛୁ। ଆମ ଜୀବନ ନାଟିକା ନ ଚିପିଲେ କ'ଣ ଆମେ ମରିବୁ କି? ଝିଅ କଇଁ କଇଁ ହେଇ କହିଲା, ମାଲୋ ମା, ତୁ ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଚରି ବୁଲି ଯିବୁ ନାହିଁ। କାଳେ କିଏ କେଉଁଠି ତୋ ଜୀବନ ନାଟିକା ଚିପିଦେବ, ମୁଁ ଅନାଥ ହୋଇଯିବି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆଲୋ, ମୋଠାରେ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା ଅଛି କି? ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇ ଉଠିଲା, ଭିତର ଖଞ୍ଜାକୁ ପଶିଗଲା। ଚାବି ମୁଠାକ ଅଣ୍ଟାରୁ ଫିଟେଇ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀରି ଘର ଫିଟେଇ ଦେଲା। ସେ ଘରେ ଗଦା ଗଦା ଟଙ୍କା ସ୍ୱରୂପୀ ସୁନା ରୂପା ଆହୁରି କେତେ କ'ଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଭିତରିକ ଲୋପ ଫିଟେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଳା ମେଣ୍ଢା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ଦେଖେଇ ଦେଲା, କହିଲା, ଏଇ ପରା ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା। ୟାକୁ ଏକ ରାଜା ପୁଅ ଆସି ଖଣ୍ଡା ଧରି ଏକା ଭୁଷକେ ଯେବେ ମାରି ପକାଇବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ମରିବି। ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ମରିବି? ଏତେ ଭେଦ କିଏ ପାଇବ ଯେ ମୁଁ ମରିବି? ଝିଅ କହିଲା, ମା, ତୁ ତ ଚାବି ନେଥାକ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଥାଉ। ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, କାଳେ କୋଉ ରଜା ପୁଅ ତୋ ଅଣ୍ଟାରୁ ଚାବି ନେଥା କାଢ଼ି ନେବ, ୟାରେ ଘରେ ପଶି ଜୀବନ ନାଟିକା ଚିପିଦେବ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆଲୋ ଝିଅ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ। ମୋରଟା ଆଉ ଯୁଝିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ। କାଳେ କୋଉ ରଜା ପୁଅ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବି। ସେ ଚାବି ନେଥାକ ଛଡ଼େଇ ନେବ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା ଚିପିଦେବାକୁ କେତେ ଅନ୍ତର। ମୁଁ କାଲି ଚରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଚାବି ନେଥାକ ତୋ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଯିବି। ଅଚିନ୍ତା ହେଇ ବୁଲିବି, ଚରିବି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଚରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଚାବି ନେତାକ ଝିଅକୁ ଦେଇଗଲା। ଘଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡେ ଗଲାରୁ ଏ ଝିଅ ରାଜା ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଦେଲା। ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ଆଦେଇ କରିଥିବା କଥା ସବୁ ରାଜାପୁଅ କାନରେ କହିଲା। ରାଜାପୁଅ କହିଲା, ଏମିତି କଥା? ଏହାପରେ ଝିଅଟି ସେଇ ଗମ୍ଭୀରି ଘର ଫିଟେଇ ଦେଲା। ରଜାପୁଅ ଗୋଟିଏ ଏକମୁନିଆ ନେଇ ସେଇ କଳା ଗାରଡ଼କୁ ଏକ ମୁନାରେ ଭୁଷି ଦେଲା ଯେ ଏକ ମୁନା ପିଠିରେ ଫୁଟି ପେଟ ତଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମେଣ୍ଢାଟି ଛଟପଟ ହେଇ ଗର୍ଜନ କରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ହେଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଚରୁଥିଲା। ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ କାଉଁଳି ମାଉଳି ହେଇ ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ିଲା। ଗର୍ଜନ ରଡ଼ିରେ ମେଘ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଥାଏ। ଚଉଦିଗ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଢଳ ବିକଳରେ ଗୁଣ୍ଠେ ବିଲ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ପକାଇଲା। ଭୂଇଁ କାମୁଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଇ ତା ଜୀବନ ଗଲା। ରାଜାପୁଅ ସେଇ ଝିଅକୁ ବିଭା ହେଲା। ଦୁହେଁ ଯାକ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଝିଅଟି କହିଲା, ଇଏ ତ ଅସୁର ରାଇଜ। ତୁମେ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଅସୁର ରଖିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଘର ଭିତରେ ଥିବ। ମୁଁ ଯାଇ ପଦାରୁ ଯାହା ଆଣିବା କଥା ନେଇ ଆସେ। ସୁବିଧା ଦେଖି ଆମେ ଏଠାରୁ
ସବୁ ଧନରତ୍ନ ନେଇ ଚାଲିଯିବା। ଦିନେ ଏ ଝିଅଟି ବଣକୁ ଯାଇଛି କାଠ ପାଇଁ। ରାଜା ପୁଅକୁ ଘର ଭିତରେ ଶିକୁଳି ପକାଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ସେ ଯାଇ ବଣରେ କାଠ ଗୋଟାଉଛି। ସେ ରାଇଜର ରାଜା ଆସିଥିଲେ ପାରିଧିକୁ। ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇ ନେଇଗଲେ। ସେ ଆଉ କରେ କ'ଣ? କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଭା ହେବି। ଝିଅଟି କହିଲା, ହଉ, ମୋର 12 ମାସର ବ୍ରତ ଉଜୁଆଁ ସରିଲେ ମୁଁ ବିଭା ହେବି। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନଅର ତୋଳେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଏ 12 ମାସ ଯାକ ପୁରୁଷ ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ମନ ହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ତୁମେ ଯାଇ ମୋତେ ଦେଖି ଆସୁଥିବ। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ନଅର ତୋଳେଇ ଦେଲେ। ନୂଆ ରାଣୀ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏଣେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, 3 ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ଆସି ସେଇ ରାଜାର ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜଣେଇଲାରୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କି କାମ କରିବ? ଇଏ କହିଲେ, ଆମେ ଜଗୁଆଳି ହବୁ। ତେବେ ଠିଆ ଠିଆ ରାତି ପାହିବ, ଆମ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ, ତେବେ ଆମ ନୂଆ ନଅର ଦେହୁଡ଼ିରେ ତୁମେ ଜଗୁଆଳି ହବ। ନଅର ଭିତରେ ପୋଖରୀ। ସେ ପୋଖରୀ କୂଳେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଲେ। ରାତିଯାକ ଦେହୁଡ଼ିରେ ଜଗନ୍ତି। ଦିନ ହେଲାରୁ ବସାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ରାଣୀ ସକାଳୁ ଉଠି କୋଠା ଉପରେ ଖରା ପୋଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତିନିହେଁ ପୋଖରୀରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ। ଖଣ୍ଡିଏ ଦାନ୍ତ କାଠି ପାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। 4 କାଠୁଆ ମାଲପାରୁ 3 କାଠୁଆ ଲଗାଇଲେ। କାଠୁଆକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନୂଆ ରାଣୀ ଏସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେମିତି ଦେହୁଡ଼ି ଜଗିବାକୁ ଆସିଲେ, ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ପୋଇଲି ହାତରେ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ୟାଙ୍କୁ 4 ଖଣ୍ଡି ଦାନ୍ତ କାଠି 4 କାଠୁଆ ମାଲପା କଥା ପଚାରିଲାରୁ ଏ 3 ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ରାଜା ପୁଅ ସଙ୍ଗାତ କଥା କହିଲେ। ଝିଅ ରାଜା ପୁଅ ପାଖରୁ ଏ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଥାଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ତୁମ ସଙ୍ଗାତକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କୋଲପ ପକେଇ ଆଇଲି ଯେ ମୋତେ ରାଜା ଧରି ଆଣିଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ଏଇଠି ଅଛି ଯେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। 3 ସଙ୍ଗାତ କହିଲେ, ସଙ୍ଗାତର କ'ଣ ଆଉ ଜୀବନ ଥିବ? ତା ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ମିଳନ୍ତା କି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମଠେ ସେ ପ୍ରକାର କିମିଆ ଅଛି। ଏହାପରେ ଦିନେ ରାତିରେ 3 ସଙ୍ଗାତ ଆଉ ଏ ଝିଅ ନଅର ଛାଡ଼ି ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସି 3 ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଅସୁର ରାଇଜ ନଅରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କୋଲପ ଛାଏ କୋଲପ ପଡ଼ିଛି। ଘର ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ପୁଅ ଏକ କଡ଼କେ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଛି। ଦେହ ଉପରେ ଉଇହୁଙ୍କା କଲେଣି। ଝିଅଟି ଉଇ ମାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଧୁଆଧୋଇ କରିଦେଲା। ଖଟ ଉପରେ ଖଞ୍ଜି ଖାଞ୍ଜି ଦେଲା। ସାଧବ ପୁଅ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଥିବା ସେଇ ନାଲି ଫୁଲଟିକୁ ପକେଇ ଫୁଙ୍କି ଦେଲାରୁ ରଜା ପୁଅ ଦେହରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଗଲା। କଟୁଆଳ ପୁଅ କଳା ଫୁଲଟି ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଲାରୁ ଚମ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଛୁଇଁ ଦେଲାରୁ ରାଜା ପୁଅ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇ ଉଠିଲା। ଆଖି ମଳି ହେଇ କହିଲା, ଓହୋ, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲିଟି। 3 ସଙ୍ଗାତ ଆଉ ଏ ଝିଅ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରଜା ପୁଅ ତା 3 ସଙ୍ଗାତ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ଏହାପରେ 4 ସଙ୍ଗାତ ମିଶି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିଜ ରାଇଜକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜାରାଣୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ସୁଖରେ ରାଇଜ କଲେ। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक आरब्य रजनीर कहानी राजांक सान पुओ। परिवेषण परशुराम बेहेरा। आरब देश जड़े महाप्रतापी राजा थिले। तांकु सुल्तान कहा जाउथिला। तांकर थिले 3 जण राणी। मात्र दुखर कथा
କାହାରି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜା ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମୋ ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ କିଏ ଶାସନ କରିବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ 3ଟି ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ଆଣିଦେଲେ। କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏଇ 3ଟି ଫଳକୁ 3 ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ହେବ। ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ସେଇ 3ଟି ଫଳକୁ 3 ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ସତକୁ ସତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ 2 ରାଣୀ 2ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସାନ ରାଣୀଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସୁଲତାନ ରାଗି ଯାଇ ସେଇ ସାନ ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସାନ ରାଣୀ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ବି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। କ୍ରମେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ଜଣେ ବୀର ପୁରୁଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଦିନେ ତାର ମା ତାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, ତୁ ହଉଛୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ସୁଲତାନଙ୍କ ପୁଅ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ସାନ କୁମାର କହିଲେ, ସେ ଯାହା ହଉ ମା, ମୁଁ ସୁଲତାନକୁ ଏବେ ମୋର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ମୋର ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବି, ସେଇଦିନ ସୁଲତାନ ମୋର ଅସଲ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସାନ କୁମାର ସୁଲତାନଙ୍କ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ତାର ସାହସ ଆଉ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ସହିତ ସୁଲତାନଙ୍କର ବି ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ। ଦିନେ ବଡ଼ 2 ରାଜକୁମାର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ 2 ପୁଅଙ୍କର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ପାଇଲେନି। ସାନ କୁମାର ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ। ସେ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ତରବାରୀ ହାତରେ ଧରି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନେକ ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ି ରହି କାନ୍ଦୁଛି। ତାର ହାତ ଆଉ ପାଦରେ ଶିକୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ସାନ କୁମାର ପଚାରିଲେ, ତମେ କିଏ? ଏଇଠି କାହିଁକି ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛ? ସେ ଝିଅଟି କହିଲା, ମୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ। ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ମତେ ଧରି ଆଣିଛି ଆଉ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଏବେ ତମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ଯଦି ସେ ତମକୁ ଦେଖିଦିଏ, ତମର ବି ମୋରି ପରି ଅବସ୍ଥା ହବ। ଯାଅ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ମାତ୍ର ସାନ କୁମାର ସେ ସବୁକୁ ଭୟ ନ କରି କହିଲେ, ତମେ ଏସବୁ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ରାଜକୁମାରୀ। ମୁଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ତମକୁ ଏଠୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାନ କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ସାନ କୁମାର ବୀରତ୍ୱ ସହକାରେ ତା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ରାକ୍ଷସ ହାରିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ସାନ କୁମାର କହିଲେ, ଚାଲ ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ତମକୁ ତୁମ ପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆସିବି। ସାନ କୁମାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଚାଲ ଆଗ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଦୁହେଁ ଯାଇ ରାକ୍ଷସର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ସବୁ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାର 2 ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସୁଲତାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁଲତାନ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ସାନ କୁମାରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମାତ୍ର ସାନ କୁମାର ସେହିଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅସଲ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର 2 ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କି ପୁରସ୍କାର ନେବି? ମୁଁ ସେଇ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସୁଲତାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠେଇ ସାନ ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେହି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାନ କୁମାରଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।